بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے حصول کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی ایران پر بلا جواز جارحیت کی پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے شدید مذمت کی۔ بہادر ایرانی لیڈرشپ اسرائیل کا مقابلہ کیا اور اپنے ملک کا دفاع کیا۔ ایرانی میزائلوں کی بارش نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ ایرانی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ پاکستان اور ایران میں ہر قسم کی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ بارڈر پر امن اور دہشت گردی کے خلاف مل کر اقدامات کریں گے۔ غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ نومولود بچوں کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پر ایران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی غزہ سے مختلف نہیں۔ کشمیر کی آزادی کے بغیر تحریک آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کو دل معاشات، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور آپ کے وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ جرنیل ہوں، سائنٹسٹ ہوں، عام شہری ہوں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیڈرشپ میں ایرانی فوجوں نے اور ایرانی عوام نے بہت بہادری، شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اور جلد سے جلد سیز فائر کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستانی قوم کے دل سے شکر گزار ہیں۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مذموم عزائم کا حصہ ہیں۔ سلامتی کونسل اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے امن کے لیے مسلمان ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ روابط اور مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ بہترین مہمان نوازی پر پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ ایران کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان موسمیاتی، بحری، قانون، داخلہ، فضائی خدمات، سیاحت، عوامی خدمات اور تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون کی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ جبکہ ایران کے وزیر تجارت اور پاکستانی وزیر تحفظ خوراک، وزیر مملکت خزانہ اور ایرانی وزیر خارجہ، وفاقی وزیر خالد مقصی اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان بھی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے ایرانی صدر کا خیر مقدم کرتے ہوئے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک ایران تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی دو طرفہ تعاون بڑھانے پر مختلف شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایرانی صدر سے تجارت سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ آج کا دن مصروف ترین دن ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سالانہ تجارت 8 ارب ڈالر تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے اور باہمی سرحدی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ جام کمال نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا وقت آ گیا۔ ملاقات میں مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
पाकिस्तान का ईरान से दरामदात पर हर गुजरते साल के साथ इन्हिसार में मुसलसल इजाफा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात न होने के बराबर। गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान की ईरान से दरामदात की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की ईरान से दरामदात 1 अरब 22 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रही। माली साल 2023-24 में ईरान से पाकिस्तान दरामदात का हजम 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर्स था। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा बरामदात में के हजम के हवाले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किन सालों में क्या क्या आदाद-ओ-शुमार रहे? पाकिस्तान का ईरान से दरामदात पर इन्हिसार हर गुजरते साल के साथ मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जबकि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात न होने के बराबर रह गई हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 6 माली सालों के दौरान पाकिस्तान की ईरान से दरामदात में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बरामदात निहायत मामूली सतह पर बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान 1 अरब 22 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की अशिया दरामद की। इसके मुकाबले में माली साल 2023 और 24 में बरामदात का हुजम 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2022-23 में ये हुजम 88 करोड़ डॉलर था। इसी तरह माली साल 2021-22 में पाकिस्तान की ईरान से बरामदात का हुजम 77 करोड़ 38 लाख डॉलर, माली साल 2020-21 में 51 करोड़ 86 लाख डॉलर और माली साल 2019-20 में 44 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात तकरीबन बंद हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों यानी 2019 से 2024 तक में पाकिस्तान की ईरान को मजमूई बरामदात सिर्फ 1,30,000 डॉलर रही है। मात्र 1,30,000 डॉलर रही है। बहुत शुक्रिया, रिजवान अब्बासी बता रहे थे। बानी PTI जब चाहेंगे वज़ीर आला मनसब छोड़ देंगे। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर का ओहदा छोड़ने से मुतालिक तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान के मुताबिक अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार कह चुके हैं कि KP हुकूमत बानी PTI की अमानत है। बानी PTI के पैगाम की किसी मुस्तनद जरिए से तस्दीक नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होने के बावजूद अडयाला जेल में अपने लीडर से नहीं मिल सकते। अदालतों की जानिब से हकामात भी मौजूद हैं, लेकिन आइन और कानून की पासदारी नहीं की जाती। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई सतह पर कबायली जरगों का आगाज कर दिया गया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। बानी की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का कहना था कि हमारी जिद्दोजहद आइन की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ के लिए, हम अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हुए हैं। हमारे हिस्से की सीटें आपस में बांट ली गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि किमाड़ी के इलाके में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। माजी में लोग वादों का ऐलान करते थे मगर वफा नहीं होते थे। लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन उस वक्त तब्दीली नहीं आई। शाहराह भुट्टो हैवी ट्रैफिक को शहर के बाहर काठोर तक ले जाएगी। हैवी ट्रैफिक का मसला आम आदमी का था, अब नहीं होगा। और वो बरसाती मेंढक बरसात में आ जाते हैं, वो बरसाती मेंढक आएंगे जाएंगे। यहाँ के आम आदमी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपका एक देरीना मसला जो पीपल्स पार्टी की क़यादत में हल हुआ है। मसला ये है कि ज़मीन मेरी, मट्टी मेरी, लोग मेरे, सवाल मुझसे, इख्तियारात के ऊपर कोई और काबिज हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ GT रोड के अलावा भी सोचें। वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का नया टेंडर जारी किया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नया टेंडर जारी किया। 11 अगस्त को खोला जाएगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इससे पहले 2 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी कर चुका। गुज़श्ता टेंडर में 4 मुख्तलिफ कंपनीज ने बोलियों में हिस्सा लिया था। गुज़श्ता बोलियों के टेंडर खुलने पर चीनी दरामद हतमी मराहिल का ऐलान किया जा चुका। पहली बोलियों के तहत शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को नवाजने का एक और तरीका ईजाद कर लिया। तमाम शुगर मिलों के फजले की वैल्यू भी मकामी कोयले के तकरीबन बराबर कर दी गई। हुकूमत की जानिब से 3 सालों से बगास से बिजली की कीमत खरीद में इजाफा जारी है। बिगास पावर प्लांट से बिजली की पैदावार लागत 11 रुपये 77 पैसे तक पहुंच गई। 3 सालों में बिगास से लागत 5.97 रुपये से बढ़कर 11 रुपये 77 पैसे हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।